प्रेज द लॉर्ड माने अल्प समय प्रभुकर वाक्य शुणी बेस समय ना अधिक 15 मिनट खंडे वाक्य कहबी आपण माने जमार व्यस्त हेबे ना आमाने शीघ्र समाप्त करिबा पई चेष्टा करिबा। मिखा तार 6 पर्व 8 पद में देखुथिलु प्रभु कौन चाहती, प्रभु आम ठारू कौन चाहती से गोटे विषय चाहूँगी जेपरि आमे तांको सहित चलिबु, तांको सहित चलिबु। हमको माटी कहीं बनैले आमे तो माटीर मनीष तथापि प्रभु कौन कले प्रतिदिन दिनावसान समय रे स्वर्गर परमेश्वर ए माटी रे तैयार हेतिबा मनीष सहित चलबा पे आसुथिले। माने कि सौभाग्य भावी देखंतु, माने परमेश्वर चाहती आम सहित सहभागिता रखिबा पाए, आम सहित चलिबा पाए। ही वांट टू वॉक विथ अस। किंतु मोर प्रिय भाई भणी माने आदि पुस्तक तार 3 पर्व 8 पद देखिबा। आदि पुस्तक 3 पर्व 8 पद तो दिनावसान समय रे दिनावसान समय रे उद्यान मध्य रे हां गमना गमनकारी सदा प्रभु परमेश्वर रब सुनी आदम तांकर भार्य सदा प्रभु परमेश्वर छामुरु उद्यानस्थ वृक्षगण मध्य रे लुचिले। कौन होची लुचिले? परमेश्वर छामुरु एमाने लुचिबा पे चेष्टा करूछंती। जो परमेश्वर समान को तैयारी कले, मृत्तिकार तैयारी कले, समान को नासिका रंध्र रे फुंको दे श्वास वायु देले, जीवन देले, और सब दे छंती। ए पूरा सृष्टि को तुमे कंट्रोल करिवो। मु तुम सहित अछि, मु तुम सहित गमनागमन करूछि। एबे सेही मनुष्य लुचिबा पई जाउछि। कौन है प्रिय भाई बनी माने कौन पे लुचिबा पई पडुछि? कारण या मध्य रे गोटे घटना घटिछि। कौन जे जो माने परमेश्वर को सहित चालुतिले से माने बे कार कथा सुनिछंती, शैतान रो कथा सुनिछंती। दया कर ध्यान दियंतु। जो माने प्रभु को सहित चालुछंती आ प्रभु को सहित चालीबा लोक से माने जदी शैतान रो कथा सुनंती प्रभु को संग चाली हबो नै। शैतान रो कथा सुनी करी प्रभु को संग चाली हबो नै। एटा होची बड़ समस्या। आज मनुष्य प्रभु को सहित काई चाली पारो नै, से शैतान रो कथा भी सुनुची, शैतान रो शिक्षा भी सुनुची। शैतान भलो भलो एडवाइस दउची। मन कौन बोली कहला तुमे जदी खाइबो बोले नै कि तुमे महाप्रभु पर आइ जीवो। एटा प्रभु चाहू नांती, तुमे प्रभु को पर हुआ से चाहू नांती। तुमे भी सब जानी परिबो, तुमे परमेश्वर को पर ही जीवो। एटा सुनला पर तो हवा को इच्छा लागला। का को इच्छा नै मोर स्वामी बढू बोली करे से आका प्रभु इतिबे कि मोर स्वामी मिसा के सब अछि प्रभु पर आए बार अछि। शैतान गचे चगाई देला प्रभु खेदला बेले पछे पड़ी नहीं। मोर प्रिय भाई भणी माने जो माने शैतान रो कथा सुनबे से माने प्रभु को संग चली पारबे नहीं। आज क्रिश्चियन मान को समस्या सेटा सन प्रभु को तो काहे कि चली पारु नांती। तर मूल कारण कोन जे से माने अन्य कहारो कथा भी सुनुछंती। जदि आपण शैतान रो कथा सुनबे आ आपण प्रभु को तो चली पारबे नहीं। मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। विफल हेले प्रभु को तो चली पारु नांती। आज अनेक क्रिश्चियन मान को देखिबे सन प्रभु को तो काहे कि चली पारु नांती। एडी थिला पर दुसुचंती क्वाडे क्वाडे जा को इच्छा से चालू चलती। काहे कि प्रभु को संग चली पारु नांती। मूल कथा कोन ताकर कान रे आउरी कार स्वर बाजुची, प्रभु को वाक्य नहीं। आज प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। ए माने विफल हेले आपण देखिबे आदि पुस्तक 5 पर्व 22 पद। आदि पुस्तक 5 पर्व तार 22 पद। मथुसेलहर जन्म उतारे हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले। परमेश्वर को सहित गमनागमन कले। कौन लिखा जाए प्रिय भाई बहनी माने 300 वर्ष पर्यंत से परमेश्वर को सहित गमनागमन कले। आपण 24 पद भी पढ़ंतु।
ହନକ ହନକ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ହଁ ଗମନାଗମନ କଲେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ ହଁ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହନକ ସେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେତେ ଦିନ? 300 ବର୍ଷ। ହି ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସେ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ମଥୁସେଲ। ମଥୁସେଲ ଅର୍ଥ କଣ? when he dies it will happen। ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିବ ଏଇଟା ଘଟିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୃଥିବୀର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଯାଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଦିନ ଜଗତରୁ ଗଲା, ଏ ଜଗତର ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ହବ ଶୈତାନ। ଶୈତାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ହବ। ତାମାନେ କଣ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନିକ ଗୁଣ ଥିବ, ପାପାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକମାନେ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉ, ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ନରକର ବଳ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ମାଥିଉ 16:18 ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲିକି? ଯେ ନରକର ବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୈତାନର ରାଜତ୍ୱ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବେ। ମାନେ କଣ? ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ। ଆଦମ ହବା ବିଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହନକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ। ଆପଣ ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର। କଣ ଅଟନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଯୋଉ ଚାଲିଲେ, ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତରିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହନକ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। କାହିଁକି ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କି? ଆମେ ଖାଲି ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ, କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି କରି। ଏବେ ସେଟା କହିବା ଲୋକ ବି ଆମକୁ ନାହିଁ। ସେତିକି କହିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବୁଢା ପଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି କରି। ଏବେ ସେତିକି ବି ପଚାରବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ କଣ କଣ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ହନକ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଚାଲୁ 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 ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ହଇରେ ବାବୁ, ଏ ହନକ ନ ମରି ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଗଲା? ସେ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ସିମ୍ପଲ ଅଙ୍କଲ ବୋଲେ। ହେଁ ସିମ୍ପଲ? ଏ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ମତେ କହୁଛି ସିମ୍ପଲ ବୋଲି? ମୁଁ ଦୁନିଆର ଷ୍ଟଡି ବାଇବେଲ ପଢିଛି, ଦୁନିଆର ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ପଢିଛି, ମକେ ଜାଣା ନାହିଁ, ଇଏ କହୁଛି ସିମ୍ପଲ। କେମିତି କଣ ହେଇଥିବ ଅଙ୍କଲ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ ହନକ ସହିତ ଚଲାବୁଲା ହେବା ପାଇଁ। ହନକ ଛାଡବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ହନକ ଯା, ହଁ ମୁଁ କାଲି ଖାଇବି ବୋଲେ, ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଗିଥିବି, ଆସ ହଁ ବୋଲିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ। ଦିନେ କଣ ହେଇଥିବ ଅଙ୍କଲ? ତାର ଇମାଜିନେସନ କରି କଣ ହେଇଥିବ? ହନକ ଯାଉ ଯାଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାସରି ଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ପଳେଇଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହିଥିବେ? ହନକ ଆଇଲୁ ବେତ
अरे जा नहीं केते मु जीवा आशा हेउतिबी तू तो आसी गलो ने जाने हो प्रभु तमर कथा रखबी बोले रही जाइतिबो से पिला कहूछ हेई पारे जो माने परमेश्वर को तो चलिबे से माने नो मरी के स्वर्ग को आमे जीवु कि नहीं जो माने परमेश्वर को तो गमनागमन करंती आ मरिबा को पड़िबो नाही शरीर रूपांतरित हबो आ सही शरीर ने आमे स्वर्ग को जाई पारेबा किंतु सेत पे कोन करबा अछि प्रभु को तो चलबार अछि प्रभु को सहित गमनागमन करबार अछि आ हमर गमनागमन रे प्रभु संतुष्ट हेबार अछि संतुष्ट की आमे जो चालू छी प्रभु संतुष्ट की हमर जीवन रे प्रभु संतुष्ट की एफिसियो तारो 5 पर्व 10 पद लिखा जाउछि प्रभुंकर कोन संतोषजनक ता अनुसंधान करो ठीक चिंता करी देखो ठीक अनुसंधान करी देखो जे मु कोन कले प्रभु संतुष्ट हेबे और प्रभु संतुष्ट हेले मु ताको राज्य को जाई परबे प्रभु को संतुष्ट कर जाई परबे नहीं मन इच्छा जीवन काटी स्वर्ग को जाई परबे नहीं आमे कोन कहूछु मोर इच्छा काई की पीलु मोर इच्छा राति जाको काई की टीवी देखुछु मोर इच्छा से स्त्री पत्र काई की पढिछु मोर इच्छा प्रार्थना काई का सुनु मोर इच्छा ए मोर इच्छा माने स्वर्ग को जिबे नहीं मत्ती 7 पर्व 21 पद यीशु कोन कहउछंती जे माने मोर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करबे से माने आका प्रवेश करबे मोर इच्छा माने प्रवेश करबे तो आज तो मोर इच्छा बोलबा छाड़ंतु मोर इच्छा काई की पीलु मोर इच्छा कोन पे करछु मोर इच्छा माने स्वर्ग को जिबे हनक कोन कले 300 वर्ष आमे तो 70 वर्ष रे केदर आगु जाइछु केतर पछकु आमे खाली गाड़ी रे का बैग गेर बोलु छ हमर भी बैग गेर अछि अत ना ना प्रिय भाई बहन माने आमे चर्च रे थिला पर दिसुछु मात्र बाहर भी थिला पर दिसुछु आमे प्रभु रे थिला पर दिसुछु जगत रे थिला पर भी दिसुछु हमको सब पसंद एटा भी चलबो सेटा भी चलबो मोर प्रिय भाई बहन मन समस्त कहबा पई चाहे आज गोटे निष्पत्ति नबा प्रभु मु तुमस्त चलीबा पई चाहे प्रभु तुमस्त चलीबा पई चाहू प्रभु साहाय्य करबा परमेश्वर से हम से गीत बेले बेले गाऊ पादे पादे चालू छी मु जिसु तुम साथे पड़ी गले धूली झाड़ी थोड़ी नियो हाथ पादे पादे चालू छी ए गीत सामुएल पात्र आज्ञा लिखि छंती गोटे बहुत भल मनीष भल लेखक कटक रे तांको घर सामना रे ही आमे रहउतिलु एते भद्र एते सभ्य लोक प्रभु को चलीबा लोक जीवन रे अनेक कष्ट अनेक दुख जंत्रणा मध्य रे से प्रभु को भल भल गीत लिखि छथि सुनो रे सुनो महाप्रेम कहानी तांकर गीत गोटे अठे अनेक उत्तम गीत सुनी पारिबे पादे पादे चालू छी मु जिसु तुम साथ पड़ी गले धूली झाड़ी तोली दी आपण चलबा आरंभ करंतु प्रभु कस्त चलबा पे आरंभ करंतु एटा नुआ निष्पत्ति नियंतु प्रभु मु तुमस्त चलबा पे चाहूछी अनेक भल गीत आमे सुनिछु प्रभु का दास सत्य समान दास तांको ठार मध्य एमान को साक्षात करिछि एमान को देखिछि एमान को जीवन को मो प्रिय माने म आपण मान कहिबा पई चाहे प्रभु कस्त चलबा पे निष्पत्ति नबा हनको प्रभु को सहित चलिले आउ एमती चलले 300 वर्ष सीधा स्वर्ग आमे चालू कोटी कटबो जणा नै पर प्रिय भाई बहनी माने जदि आपन को सुजोग मिले गोटे बही किड़ी के पढ़िबे स्वर्गीय नगरी को यात्रा पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियन कर बही टिके किणी किणी पढ़िबे से बहीटा सेठी जणे कर कथा से लिखुछंती से व्यक्ति कर ना होची इग्नोरेंस से व्यक्ति ना कोन इग्नोरेंस से नरक को केंती जाउची अज्ञानता जाउची से जानी पारने नरक को जाउची बोली करी आ जॉन बनियल लिखुचंती जे स्वर्ग से दर्शन देखि लिखुचंती से माने सबठारु बाइबल परे जदी पृथ्वी रे सबठु बेसी बिक्री हितिबो जॉन बनियल करो स्वर्गीय नगरी को यात्रा बा पिलग्रिम प्रोग्रेस से बहिरे से कोन लिखुचंती जे स्वर्ग पहुंचला बेलकु स्वर्गर द्वार पाखरे मध्य और कानी रास्ता अछि नरक को नेबा
ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ପୁରୀ ନାହିଁ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କାଣି ରାସ୍ତା, ନେର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ପଳାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ ବି ନରକକୁ ପଳେଇ ପାରୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲବାଟାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ହନକ ଚାଲିଲେ 300 ବର୍ଷ ଚାଲିଲେ, ଯଦି କିଏ ପଚାରିଥିବ ହନକକୁ, ହନକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଥିବ, ହନକ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କି ନା, ହନକ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କି ନା, ହନକନି କି ନା, ହନକନି କଣ ତ ନା, ହନକନି ପଚାରିଥିବେ, ହଇ ହନକନି, ହନକ କେନେ ଗଲା? ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଥିବେ, କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥା ହଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ବିଷୟରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ, ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହେ ଦେ ସକାଳଠୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, କାମ ନାହିଁ ଦାମ ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହେ ଦେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୁଲି ଗୁଲି କରି। ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସକାଳଠୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ବି ଘଷି ନାହାନ୍ତି, ତା ଗାଧାଇବା ନାହିଁ, ତା ଖାଅ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିଷୟରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମିତି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହନକ ବିଷୟରେ କଣ କହିଥିବେ? ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ହନକ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କିନା ବୋଲି କହିବ କଣ ବୋଲିକିରି? ହନକନି, ହନକନିକୁ ପଚାରିଥିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ରିଅଲ ଟେଷ୍ଟିମନି ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି। ସଠିକ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକରି ସିଗ୍ନେଚର କରି ଷ୍ଟାମ୍ପ କରି ମାରିଦେବ ବୋଲେ ସେଟା ହଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ମୁଇଁ ଯଦି ସରକାର ଯାଇଥାନ୍ତି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋଉଠୁ ଆଣବ? ସିଧା ଯିବ ତ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଲେଖି ଦେଇଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଲଟା ବୋଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲଟା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଫନ୍ଦି ବୋଲେ ଫନ୍ଦି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହନକ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ, ଲୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଏଠି ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶାଶୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଅଧା ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ସେ ଡୋକରୀ କୋଉଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ନି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ କୋଉଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ତାକୁ ଯଦି ଚିକେନ ଭଲ କରି ରାନ୍ଧିଲେ, তেল ভর্তি করে দিয়েছি, দাঁতরে বল সিজা দেলে, ফোন শাক পালা রাঁধিছি, চারে যদি বেশি চিনি পড়লে কোন বল কହୁଛି, জানি চিনি কাইকি পকাইছি, ডকরিকে সুগার বেমার হই মরো বলি পকাইছি। চিনি কম কলে কোন বলবে, হ্যালো এই বাসন্তী, চিনি কাইকি কম পকাইলিস, তোর বুয়া ঘর আনুଛୁ পাকা। এ ডকরিকে চিনি পকাইলে মরলো, ন পকাইলে সে খুশি না, সে খুশি নাই। এ স্বামী মানে খুশি কি? এটা মন নাই, এটা ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ମନେ, এটা পাতলি পেটা মনে। এମାନେ କେବେ ଯେତିକି ରାନ୍ଧି ଦେଲେ ଖାଇବେ ସିନା ତୃପ୍ତ ହେବେ, ଲୁଗା କାଚି ଦଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖୁସି କି? এটা ମାନେ ଅଲଗାଟା ମନେ, এটা ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସିରିଏଲରେ ପଟାଇଥିବ ବୋଲେ ଭଲ ଭଲ ରୋଲ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ପେଚା ପରା ହେଇଯାଇଛି, ହସି ପାରୁନି ଏ ସ୍ୱାମୀ। ତ ଆମେ ଏ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ପିଇଲୁ? ମିତ୍ର କହିଲେ ପିଇବି ନାହିଁ କି? ମିତ୍ର ଗୋଟେ ବୋଲି ମିତ୍ର, ଧାଡି ମିତ୍ର ନାହିଁ, ଅରିଜିନାଲ ମିତ୍ର। ଗୋଟେ ମିତ୍ର ତ ମରିଗଲା ମଦ ପିଇ ପିଇକରି, ଆମେ ଦୁଇ ମିତ୍ର ଏକା ଅଛୁ, ସେଇ ମିତ୍ର କହିଲେ ପିଇବ। ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ପିଇଲେ ପିଓ ବେ ପିଓ ବେ, କାକେ ଚାବାକେ କଲାନି, ବାପଡ଼ାକୁ କେତେ ଟେନସନ, ପିଇବେ ଆସି ହୁଡବେ, ଗାଲି କରିବେ, ମାରବେ। ମୁଇଁ ମାର ଖାଇଲେ ମିଶା ମାଇଣ୍ଡ କରିବି ନାହିଁ, ଆକେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ করব, আগে তো মুলকে মাইন্ড আকা নাই। আমি অনেকে যে জীবন কাটুছি প্রিয় ভাই বোনে মানে, এই জীবନରେ প্রভু সন্তুষ্ট নাহান্তি। আর প্রভু যদি সন্তুষ্ট নাহান্তি, আপন প্রভুଙ୍କ রাজ্যকে যাই পারবে না। হনক এ প্রকার চালিলে প্রভু সন্তুষ্ট হেলে ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ନ ମରି କରି ଯିବା, ତୁରି ଶବ୍ଦ ହବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରି ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଯିବେ, ବାକି ସବୁ ନାହିଁ। ତୁରି ବାଜିଲେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ ତ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମତେ ଭାବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବି ନାହିଁ ସେଟା ମାନେ ଥାଉ କହିଲେ ବୋଲେ ଏଟା ଏକା କହୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆକୁ କିଛି ଜାଣା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ମଧୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଗ୍ରୁପ ବାଲି ମାନଙ୍କୁ କହିବ, ପିଲାକୁ ହୁଡବ, ଟକିକୁ ହୁଡବ, ଆମେ ହୁଡବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ହୁଡବୁ? ଏମାନଙ୍କୁ ନରକେ ପଠାଇବ। ଦେଖିକରି ଖୁସି ଗଲା ପରା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ସେବକ କରିଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଗୌର ହାତରେ ମିଶା ଗୋଟେ ବାଡି ଥିବ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହାତରେ ପାଞ୍ଚଣ ଆଉ ବାଡି ଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୌର ହାତରେ ବାଡି ଥିବ, ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ହାତରେ ବାଡି ନଥିବ। ଶାସନ ବାଡି ଦରକାର। ଗୀତ ରଚକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ପ୍ରହାର କରୁ, ଏଟା ମୋର ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ଶାସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, ନ ମରି ଖୋଜିବେ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା, ହନକଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ନୋହଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ନୋହ କଣ କଲେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦମ ହବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପଳେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହନକ ଚାଲିଲେ 300 ବର୍ଷ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନର ବଳକା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବି, ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିବି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବି। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭୁ କି ନାହିଁ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନ ମରିକରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ନୋହ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ଆପଣ 8 ପଦ ପଢିବେ ଟିକେ। ମାତ୍ର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କେତେ ବଡ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଡେ ବଡ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ଫେଭର ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସବୁଆଡେ ଅନଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଛି। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରିବି, କାହାକୁ ଦୟା କରିପାରିବି, କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ସେ କଣ ପାଇଲେ? ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବେ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲବାଟା ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବିଚାର ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଏ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନକୁ ପଠାଇଲେ। ଯୋହନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍। ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍। ପ୍ରଭୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରେସକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍। ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ସେ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୋହ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଝିଅ, କୁମାରୀ କନ୍ୟା,
से प्रभु को दृष्टि अनुग्रह पाई थे। आपण पढ़िबे टिके लुक 1 पर्व तर 28 पद, लुक 1 पर्व 28 पद। से गृहरे प्रवेश करी से गृहरे प्रवेश करी तांको निकट आसी कहिले तांको निकट आसी कहिले आगो अनुग्रह पात्री आगो अनुग्रह पात्री तुम्भर मंगल हो तुमरो मंगल हो प्रभु तुम्भर सहवर्ती। जो माने अनुग्रह पाइबे दुईटा विषय हबो, मंगल हेबो आ प्रभु तार सहवर्ती हेबे। प्रभुकर अनुग्रह जा सहित थिबो दुईटा विषय थिबो, आगो अनुग्रह पात्री तुमरो मंगल हेउ आ प्रभु तुमरो सहवर्ती। जदि आपण प्रभु को दृष्टि फेवर पाइबे, अनुग्रह पाइबे, ग्रेस पाइबे, दुईटा विषय हबो, मंगल हबो आ प्रभु आपनकर संगरे रहबे। हालेलुया। केते बड़ विषय प्रिय भाई भणी माने, अमंगल पूर्ण जगत रे मंगल होई पारिबो। आज समय किए क्या पचारू ना किए क्या सहित रहू ना सेमती समय प्रभु आपण रहे, प्रभु को दृष्टि ग्रेस पाइले, अनुग्रह पाइले। और जो माने प्रभु सहित चलती से अनुग्रह पाती आ प्रभु समस्त 3टा विषय करते। हनक प्रभु सहित चलिले आ से मृत्यु भोग न करी अंतरित हेले। तापर आमे देखुछु नह जे प्रभु कस्त चलिले प्रभु कौन कले सेटा मु आपन कहिबा पाई चाहे जे प्रभु कस्त चलिबा द्वारा प्रभु कौन कले। आदि पुस्तक 6 पर्व तर 18 पद, आदि पुस्तक 6 पर्व तर 18 पद। मात्र आम्भे तुमबो सहित हां अपना नियम स्थिर करिबा। कौन करिवे? जो माने प्रभु को सहित चलिबे प्रभु सेमान कस्त नियम करिवे। हालेलुया। नियम माने कोन? कवनेंट, वाचा, चुक्ति करिवे। जो प्रभु कस्त चलिवे केते बड़ विषय देखंतु। स्वर्गर परमेश्वर तांकस्त चलिबा लोक को अनुग्रह करिवे और जे अनुग्रह पाइबो तास्त चुक्ति करिवे, नियम करिवे। प्रभु आमस्त नियम करिवे, स्वर्गर परमेश्वर आमस्त चुक्ति करिवे, कवनेंट करिवे। और आमर परमेश्वर प्रतिज्ञा रक्षाकारी परमेश्वर, कवनेंट कीपिंग गॉड। से जहां कहती तहा करती नियम रक्षाकारी परमेश्वर। आ प्रभु को दृष्टि प्रभु जाको चुक्ति करती, क्या चुक्ति करती? जने प्रभु को दृष्टि अनुग्रह पाती। किए अनुग्रह पाइबो? जे प्रभु को संगे चलबो। आज गोटे प्रार्थना कर दो, प्रभु मु तुम संगे चलबी। किए चालू कि न चालू? मु चलबी। जदि बा कही न जाए संगे चालू थी न फेरबी। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आपण निष्पत्ति नियंतु, सिद्धांत नियंतु। प्रभु मु तुम सहित चलवा चाहूँ, मत टिके साहाय्य कर प्रभु। मु दुर्बल प्रभु, मु पारिबी नहीं प्रभु, प्लीज मते साहाय्य करंतु। प्रभु साहाय्य करिवे। आज से निष्पत्ति नहीं पारिबे कि? प्रिय भाई भणी माने नह रक्षा कहीं पाइले गोटे विषय, जगत गोटे आड़े जाउछि, नह आरी गोटे आड़े जाउछन्ति। एटा गोटे विषय। आज समस्या कौन? जगत जुआरे जाउछि, आमे भी सियाडा का जाउछु। जगत जुआरे जाउछि, आमे सियाड जाउछु। किंतु रक्षा के पाइबो? जगत जुआरे गले जाऊ मु प्रभु पथरे चली। के चालू कि न चालू, आपन को संग चलंतु कि न चलंतु, आपन चलंतु। हमें कौन कहूँ नहीं आज्ञा आम साई के प्रभु सागर चलू ना, आम परिवार प्रभु के चलू ना, मु चलुची। चलतु जड़े चल, प्रभु आपन को साहाय्य करेंगे, प्रभु आपन को अनुग्रह करेंगे। मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु कौन करती? चुक्ति करती। आ प्रभु जब चुक्ति करती कौन हुए जानी? मलाखी तार 2 पर्व 5 पद, मलाखी 2 पर्व 5 पद। चुक्ति रे कौन थाए आपण जानी परिबे। हाँ ता संगे आंबर नियम, आंबर जो नियम थिला, ता संगे आंबर जो नियम थिला, ता जीवन और शांति कर थिला। जीवन और शांति थिबो। अनुग्रह कौन थिबो? मंगल थिबो, प्रभु संगे थिबे। नियम रे कौन थिबो? जीवन थिबो और शांति थिबो। आपन को प्रभु जीवन देबे और शांति देवे। आज कोटी शांति नहीं, शांति नहीं भाई भाई। देश अशांति अवस्था रही। आम डोकरा चॉकलेट देवा जाइए। गोटे कथा जानली, सेठू गोटे विषय जानली जे निज स्त्री को छाड़बो, से पर स्त्री को चॉकलेट देवा छड़ा के दे पारबो।
ଏ ଇଂଲିଶ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝୁନାହିଁ। କଣ କରବା ଅଛି? মেলোডি খাও, খুদ জান যাও, বাস। কଣ খাও? মেলোডি খাও, খুদ জান যাও। मैं तो इंग्लिश कोई पर भी नहीं, तो हिंदी बुझी ना पारिस। मेलोडी खा, খুদ জান যাও। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, কি অবস্থা আমার, দুঃখ লাগুଛି, কষ্ট ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୋର ଦୁଃଖ କହୁଛି, ହସି କରି କହୁଛି, ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତର ଯଦି ଚାଲିବେ ଜୀବନ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଅ, ତମର ମନର କଥା ତାକୁ କୁହ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିବ ତେବେ ରେଡିଓରେ ମନର କଥା କହିବ। ମନ କି ବାତ କୋଉଠି କହିବ? ରେଡିଓରେ କହିବ। ମନର କଥା ମ୍ୟାଜିକ କହିବ କି ରେଡିଓରେ କହିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଖଟିଖିଆ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦରମା ତ ବଢି ନାହିଁ, ଆୟ ତ ବଢି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ତ ବଢି ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି। କଣ କରିବ? ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବସରେ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ମୋଟ ମୋଟଲି ଧରିକି ହିଣ୍ଡି ମିଶା ଚାଲି ହେବ। ବାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, କାର ବନ୍ଦ ହେବ, କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ଯିବୁ। ଉଡାଜାହାଜର ତେଲ ସରିଗଲେ କେମିତି କରବାର? ତେଲ ପକା ଯାଉ ଅଟକି ବସିତି। ମୁଁ ଚକରକୁ କହିଲାରୁ ସେ ପଇସା ଭାବୁଛି କେମିତି କରବାର ବେଲେ ବୋଲି। আমার প্রিয় ভাই বোন মানে, আমি তো উড়াজাহাজে ଯିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ କାରରେ ଯିବା ଲୋକ। ଗାଡି ଗୁଡା ତେଲ ସରିଲା ବୋଲେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା করবো? পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। কেই দায়িত্ব নেউনাহাନ୍ତି। নেউଛନ୍ତି କି ଦାୟିତ୍ୱ? ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମର ବାହାନାଙ୍ଗାରେ କଣ ହେଲା? ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଲା, କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। କଟକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଲାଲ ମାନେ ଲାଲ, ଦେଶର ଲାଲ ତାକୁ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଉଛି। ଦେଶର ଛୁଆ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ରିଜାଇନ୍ ଦିଅ ବୋଲି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେନେ ବାଲା ନେଇ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ କରିବୁ? ଆଗ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଭେଟିଥିଲି ଯେ ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରେ ଏକା ଥିଲି, ମୋ ରୁମରୁ ବାହାରି ନାହିଁ। ସକାଳ କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ରାତି କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ଘଣ୍ଟା ବି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଭଲରେ ଖାଇ ନାହିଁ ମୁଇଁ। ରାତି ଦିନ ରାତି ସାରା ମୁଁ ପଢବାର, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ଶୋଇବାର ଅଙ୍କଲ। ପେପର ଲେଖିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଣିବି, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଇବି। ଗରିବ ପିଲା, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାରତର କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଭାରତରେ ରହୁଛି, ବିଦେଶ ଯାଇନାହିଁ। ବିଦେଶର କଥା ମୋତେ ଜାଣା ନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଦେଶ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା ବୋଲି ଯାଇଥିଲି, ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ଓଡିଆ କଥା ତ କେହି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ କଲେ ବୁଝି ପକାଇବେ। ମଝିରେ ଜଣେ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଦେଶିଆ କହୁଛି আর দেশিয়া কে বুঝত নাই, তাহলে দেশিয়া কো যদি মোটু বেশি দেশে জান কোন। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକେ ବାଗନା ବେଟୁଛନ୍ତି। ରେ ବାଗନା ବେଟଲେ ଲୋକ ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ରଦର, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ସେ ରାଇଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବ ଯଦି ହନକଙ୍କ ପରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନହଙ୍କ ସହିତ ପରି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଚୁକ୍ତି କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ ଆପଣ। ଅନୁଗ୍ରହରେ କଣ ଥିବ? ମଙ୍ଗଳ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ମାନେ ଚୁକ୍ତି କଲେ କଣ ହବ? ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଜୀବନ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ।
ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବନାନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବନାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ଲେସ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ସେମାନେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂତକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପରିବାର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଧାର୍ମିକ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 13 ପଦ ଦେଖିବେ, ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହବ। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେଠି ରହିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିବେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଜାହାଜ ବାହାରେ ଥିବେ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ, ସେ ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭୂତ ଛଡାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧର୍ମର ଜୀବନ କାଟିବେ, ଜାହାଜର ବାହାରେ ଏକା ଥିବେ, ସେ ସୁରକ୍ଷାର ବାହାରେ ଥିବେ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି କରିବେ, ନିୟମ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ବନାଇବା ପାଇଁ କହିବେ। ଜାହାଜ ବନା ଚାଲିଛି। ସେ ଜାହାଜ କୋଉଟା, ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଛି। ଟାଇମ ଆସିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପଳେଇବ, ଏଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଳେଇବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ ଦେଖିବେ, ଜଗତ ଉପରକୁ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସଂକଟ ଆସୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ହିସାବରେ, ଆମେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ଆମେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା। ଯେସାଇ ତାର 26 ପର୍ବ 19-20 ପଦ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ଏ ଜଗତ ଉପରକୁ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ସେମାନେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ଚାଲି କି ଲାଭ ବୋଲି କରି, ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ଜଣା ପଡିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଜଗତ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଜଗତର ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ବିନାଶର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ମା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଲନ୍ ମସ୍କର ମା ହଉଛି ତାର ଭଉଣୀ, ତାର ନିଜ ଭଉଣୀ ହଉଛି ତାର ମା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେତେ ଦୁଷ୍ଟତା ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଦେଖିବେ। ଲୋକ ପାପ କାମ କରି, କୁକାମ କରି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯିବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଗଲେ ବି ମଙ୍ଗଳ ନଥିବ। ଅବଦ୍ୟ ତାର 4 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବସା କରିବ, ସେଇଠୁ ଘୋଷାଣି ଆଣି ମୁଁ ତୁମର ବିଚାର କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ, ପୃଥିବୀର କୋଉଠି ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ? ଦେଶରେ ଆଉ କୋଉ ପାପ ଦେଖିବାର ଅଛି? କୋଉ ପାପ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି? ଆମର ଦେଶର ମହାନ ନେତା ମାନଙ୍କର ନା ସେ ଜେଫ୍ରି ଏଫଷ୍ଟିନ୍ ର ଫାଇଲ ରେ ଅଛି। ତାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହିବେ? ମାନେ ତ ମଣିଷ ବୋଲି ଡକା ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଏମାନଙ୍କର। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଚଲାଇବେ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ଆସିବ ଏମାନଙ୍କର ବୁଆ ଶୈତାନ ଆସିବ।
ଗାଦିରେ ବସିବ, ନେତୃତ୍ୱ କରିବ। ଖାଲି ସେ ଭଣ୍ଡ ଶୈତାନ ଯେ ଜଗତକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ଲୋକ ଜଗତରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ 2:7 ଦେଖିବେ, ସେ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଧା ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ସେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଯିବ, ସେ ବାଧା ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ତାପର ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ହନକଙ୍କ ପରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ପଳେଇବେ। ଏଟା ହଉଛି ନ ମରିକରି ଯିବାଟା। আর দ্বিতীয় সুরক্ষা আমি দেখুছি কোন নহଙ୍କ পরি প্রভুଙ୍କ সହିତ ଚାଲିଲେ প্রভু চুক্তি করিবে। চুক্তিরে কোন থাকে? জীবন থাকে, শান্তি থাকে। প্রভুଙ୍କ সହିତ চালিলে কোন করিবে? প্রভু সুরক্ষা দেবে। সুরক্ষা জগতের কোটি সুরক্ষা নাই প্রিয় ভাই বোন, কোটি সুরক্ষা নাই। জগতের লোক ভাবুଛନ୍ତି জগত থিব, আরামরে থিবা, খাইবা পিবা, এনজয় করবা, কোটি থিব? জগত উপরে যে বিপত্তি আসুছি, এবে তো করোনা যাইছি, করোনা কিছু নাই, কিছু নাই। আগামী সময় যে আসুছি করোনা তা পাখে কিছু মধ্যে নাই। খালি মন্ডলী যাও, সুরক্ষিত স্থানকু প্রভুক লোক নিয়া যাআন্তু, সে জাহাজরে প্রবেশ করন্তু, তাপর অবস্থা চিন্তার বাহারে। দানিয়েল তার 12 পর্ব 1 পদরে আমি দেখুଛୁ, মানে সৃষ্টির আজি পর্যন্ত মানব সমাজের সৃষ্টি ঠারু আজি পর্যন্ত যে প্রকার সংকট কাল কেবে আসি নাই, হেই নাই, সেমতি সংকট আসবা পাই যাଉଛି। খালি মন্ডলী যাও, আজি গোটে নিষ্পত্তি নিয়ন্তু, প্রভু মু তুম সহিত চালিবা পাই যাଉଛି। যদি প্রভুଙ୍କ সহিত চালিবে আপন সুরক্ষিত জায়গাକୁ ଯାଇପାରିବେ। তৃতীয় বিষয় প্রভু কোন করিবে? যেন প্রভুଙ୍କ সহিত চালিবে। আদি পুস্তক তার 8 পর্ব 1 পদ, আদি পুস্তক 8 পর্ব তার 1 পদ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜସ୍ଥ ପସ୍ତାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକି ସ୍ମରଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ, ତହୁ ଜଳ ଥମିଲା। କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଚୁକ୍ତି କରିବେ। দ্বিতীয় বিষয় কোন করবে? সুরক্ষা দেবে। তৃতীয় বিষয় কোন করবে? স্মরণ করিবে। প্রভু ভুলি যাবে নাই। প্রভু কোন করিবে? স্মরণ করিবে। মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে, আজি প্রার্থনা করিবা পূর্বরু মানে নিষ্পত্তি নিয়ন্তু, প্রভু মু আপনাଙ୍କ সହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଦିନ ଅବାଟରେ ଗଲୁ ଗଲୁ, ভুল কাম কলু কলু, আজি ঠারু মু কোন পাঠ পড়িবি, মু ডক্টর হেবি কি ইঞ্জিনিয়ার হেবি কি প্রফেসর হেবি, দ্বিতীয় কথা জগতরে কোন হেবি বড় কথা নাই, মু প্রভুଙ୍କ সହିତ চালিবি। ডেইলি প্রভুଙ୍କ সହିତ চালো, ওয়াক উইথ গড। যেতে দিন বঞ্চিবে, বলকা যেতে দিন বঞ্চিবে প্রভুরে বঞ্চিবা পাই। মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে, মোর দ্বিতীয় লক্ষ্য আর কিছু নাই। বুঝবার বুঝাইবা ছড়া মোর কিছু কাম নাই। দ্বিতীয় কাম মোর কিছু নাই, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য भी मोर किछि নাই। গোটে লক্ষ্য, প্রভুଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଚାଲିବ ତେବେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଶୈତାନର କଥା ଶୁଣିକରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ସେମାନେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଲୁଚିଛନ୍ତି? শয়তান কথা শুনেছেন। সমস্ত কহিবা আজি প্রার্থনা করবা, প্রভুকে কহিবা, প্রভু মু আপনাଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହନକ ଚାଲିଲେ ନ ମରିକି ଗଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ନ ମରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। এটা তো ରୋଗର ଶରୀର। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ମରବା ପାଇଁ। এটা ରୋଗର ଶରୀର। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କଣ? ଆଜିକାଲି বড় বড় সভা হচ্ছে, সেটি কোন পাপর ফেরবা পাই কোয়া যাও নাই। খালি মুন্ড বতা, আটা দুকা, এই আশীর্বাদ, গাড়ি ঘেনব, ঘর বাঁধব। মানে তিলে ভাবিলু নাহি কাহু তোর পতন, মূঢ় পা মর মন।
বিয়র্থে বহি গলা তোর সকল দিন মুঢ়পা ମୋର ମନ। ଟିକେ ବି ଭାବୁନୁ ଦିନ ଗଡି ଯାଉଛି ଖାଲି ଜଗତ ପଥରେ ବାହାଇ ବୁଲୁଛି, କିଛି ନେଇ ପାରବା ନାହିଁ। ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ 10ଟା ରୋଗ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଥାଏ ଯଦି ପାପ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧା ଦେବ କଣଟା? ପାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଜର ଦେହ ଭର୍ତ୍ତି ଘା, ସେ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କଲେ। ଏ ଧନୀ ଲାଜର କି ଗରିବ ଲାଜର ତ ଗଲା ସେଠି, ଏ ଧନୀ ଜୟପୁର ପଳାଇଛି। ରୋଗ ବେମାର କିଛି ନାହିଁ, ଟାଇମ ହେଲା ମରିଗଲା, ଜୟପୁର ପଳାଇଛି। ସେ ତାକୁ ରୋଗ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ କି ରୋଗ ଥିବ, ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ବୋଲେ ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଆସିପାରିବ, କିଛି ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ମଲା ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। କାଳକ୍ରମେ ବୋଲେ ଖାଉଥିଲା, ପିଉଥିଲା, ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ଆରାମରେ ଥିଲା, ବୟସ ହେଲାରୁ ମରଲା। ଲାଜର କେମିତି ମରଲା? ଚଟକିନା ରୋଗୀ ଲୋକ, ଖାଦି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁରେ ଥିଲା। ଆପଣ କୁଲିପତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଚଳନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଥାଉ, ରୋଗ ଥାଉ, ପାପ ନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ କିଛି ହେଲେ ମିଳୁଛି, ଏବେ ମିଳୁଛି ପଇସା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ କାଲିକି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବେ କହିଥିଲେ ପରା ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ। କଣ କହିଥିଲେ? 5,000 ହେଲେ ମିଶା ଗ୍ୟାସ୍ ଘେନବୁ, ମାତ୍ର ତାକେ ଆକା ଆନବୁ ବୋଲେ ଆଇଲା। पेट्रोल लीटर 500 हेले मिसा किणबू, मात्र उनको ही लाएंगे, लाए एबे घेनो किने फाटिबो। तो टाइम आसुची मन रखितांतु।